नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर माँ लक्ष्मी को पूजा चलचंचल सहर 30 वर्षर पदार्पण करुचे एही पूजा मुंडरे कलश धरी कीर्तन हरिबोल हुड़हुड़ी कर सहर परिक्रमा करने माँ मंडप पहुंचती हजार हजार महिला रायकिया सहर में माँ लक्ष्मी पूजा माँ महालक्ष्मी को आशीर्वाद पाइबापी पवित्र मार्गशीर मासरे घरे घरे प्रति गुरुवार माँ लक्ष्मी को पूजा करा बेले किछि स्थान में खूब धूमधूम पालन करा जाए महालक्ष्मी पूजा यार भितर माँ लक्ष्मी पूजा चलचंचल हो उठी रायकिया सहर 30 वर्ष पदार्पण करी पूजा प्राय 5000 लोकों प्रसाद सेवन व्यवस्था रही पौराणिक नाटक कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर केन्दुझर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घटगां मां तारिणी को परिक्रमा प्रकल्प शिलान्यास करिवे एने प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची मुख्यमंत्री हेबा परे जून 21 तारिख रे मां तारिणी को दर्शन करने सहित परिक्रमा प्रकल्प कि स्वतंत्र पैकेज घोषणा करथिले मुख्यमंत्री प्राय 300 कोटी टंका व्यय अटकल प्रकल्प कार्य हेबो काली मां तारिणी को दर्शन करने पर परिक्रमा प्रकल्प शिलान्यास करेंगे पर घटगां मिनी स्टाडियम रे उद्बोधन देवे मुख्यमंत्री गस्त को दृष्टि रखी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायछि। परवर्ती खबर इंडिगो विमान विभ्राट क्रिकेटर को ट्रावेल प्रभावित इंडिगो विमान उड़ाण बातिल जो किछि क्रिकेटर गस्त समय परिवर्तन होते सूचना मिली इंडिगो परिवर्ते सेमान एयर इंडिया विमान रे भुवनेश्वर आसे बोली जना पड़ी टीम इंडिया T20 टीम रो कैप्टेन सूर्य कुमार यादव ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शिवम दुबे आज रात भुवनेश्वर पहुंचे काली राति सुधा सबु क्रिकेटर आसी सूचना मिली गतकाली दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट दलर 5टी खेलाड़ी आसुचंती ता सहित डोनभान फेरारे एवं आर हेनरिकस डेविड मिलर जॉर्ज फेर्डिलैंड एमिति विभिन्न प्रकार होटल तारकार 5 स्टार होटल रे मध्य रहिबे बोली कह जाउची खेलाड़ी माने कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कराई आसंता 9 तारिख रे कटक रे 12 स्टाडियम रे T20 मैच खेला जिवो। परवर्ती खबर सारा राज्य में शीत लहरी जनजीवन अस्तव्यस्त 2 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा थरिला मयूरभंज जिले में कुहुड़ी सांगू हाड़ भंगा शीत मयूरभंज जिले में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 डिग्री सेल्सियस खसी विशेषकर शिमिलीपाल शिमिलीपाद देश में हाड़ भंगा शीत होईची राज्य में आहुरी शीत पड़िबो हाड़ भंगा शीत हेबो झाड़े थरिबो ओडिशा लोक मैंने शीत दायु रक्षा पाइबा निआं जाले घंटा घंटा धरी बसुंती सेपरि तल मुहा पारद झाड़े थरुची सारा ओडिशा भुवनेश्वर में तापमात्रा कमुची कुहुड़ी घन कुहुड़ी लगातार देखा जाउची शीत सांग घन कुहुड़ी हेबा जोगुरु गाड़ी रे लाइट व्यवस्था करबा उचित बोली कह जाउची नहले आगु विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होई पारंती एने सतर्कता अवलंबन करबा पई पड़ियो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर पीएमजी छकरे विराट बड़ राली राजधानी राजरास्ता शीत काकर शिक्षक 2 दफा दाबी नहीं करुचंती आंदोलन तेबे प्राथमिक शिक्षक को मूल पदवी अनुसार मूल वेतन देवाक दाबी करा 35,400 टंका प्रदान करने दाबी कराई या सहित प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को ठिका प्रथा उच्छेद करने दाबी करुचंती शिक्षक शिक्षयित्री। खबर आसिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मार्गदर्शिका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अधीन में प्रत्येक योग्य कन्या को विवाह सहयोग पारिवारिक आर्थिक बोझ कमेवा 51,000 टंका आर्थिक सहायता देवे यह योजना राज्यर समस्त जिले में कार्यकारी हेबो 2025 26 29 30 पर्यंत चालू रहिबो उपलब्ध बजेट योग्यता मानदंड पूरण करुवा दंपति यह योजना अंतर्भुक्त तेज हिताधिकारी योग्यता मानदंड स्थिर करिसेंती सरकार महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्षर सब जिलापाल मानक चिठी लिखि गाइडलाइन बाबद अवगत कर बर एवं कन्या उभय ओडिशार स्थानीय बासिंदा होइतिबा दरकार ता सहित स्थायी बासिंदा थिबा दरकार कन्या 18 रु 35 वर्ष बर को 21 रु 35 वर्ष बर और कन्या प्रथम थर पर विवाह करुवा व्यक्ति होइतिबा ये पूर्ण विवाह करने को चाहूता विधवा महिला मान योजना विचार कर गोटे परिवार केवल योग्य महिला को यह योजना अंतर्भुक्त कर बर कि कन्या अथवा से परिवार राज्य केंद्र सरकार अन्य कौन विवाह सहायता योजना लाभ पाई आवश्यक प्रथमे आस प्रथमे पाओ भितर विचार कर जदि कौन
ଜିଲ୍ଲାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଯୋଜନାରୁ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ରମରେ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏସସି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରକୁ ଆସିଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ସହଯୋଗ ପାଇଁ 51,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲା ରେଲୱେ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଫସି ରହିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ରେଳ ଗୁଡ଼ିକର 116ଟି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଲଗାଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନରେ ଚାଲୁଥିବା 37ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଏହି କୋଚ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଣ୍ଡନ ବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବା ପାଇଁ କି 25ରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି 80,000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ କି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ 70-80,000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ଏଭଳି ରେଟ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲିପର, ଏସି ଚେୟାର, ସାଧାରଣ ବଗି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ରହିଛି। ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରେଲୱେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଲଗାଇବା ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ପୁଟିନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୁଷୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କେଉଁ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିଲା ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବାସୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ରାସାୟନିକ ସାର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଇଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 24 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର ଅପରାଗତାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନଥିଲା। 35,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ 17ଟି ବାହାର ରାଜ୍ୟର କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଇ ଭୁଲ କରାଯାଇଥିଲା। କାମ ଠିକ ଭାବରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରକୃତ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଯଦି ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ତେବେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି କାହିଁକି? ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ଅରୁଣ ସାହୁ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଚାଲେ 2029 ବେଳେ ନଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିବ। ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଭୁଲ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ନହେବାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଯୋଜନାରେ ଠିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ନିୟମ ମାନା ଯାଉନାହିଁ। ଶାସକ ଦଳର ଜବାବ, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ ଏହା କଥା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଅପବୃଷ୍ଟି। 2025-26ରେ ଅପବୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି 9,877 ଜଣ। ବିଶେଷ କରି 6 ମାସରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଅପବୃଷ୍ଟି ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 2022-23ରେ 23,000 ଜଣ ଅପବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। 2023-24ରେ 13,000 ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 1,662 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 2024-25ରେ 10,133 ଅପବୃଷ୍ଟି ରୋଗ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1,234 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି 9,877 ଜଣ ଶିଶୁ ଅପବୃଷ୍ଟି ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯିବ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅପବୃଷ୍ଟି ରୋଗ କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜମି। ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଜମିର ଚାଲିଛି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ 395 ଏକର 222 ପରିମିତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 60 ଏକର 426.943 ଜମି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 38 ଏକର ମଧ୍ୟ ପରିମିତ ଜମି ସଂଶୋଧିତ ସ୍ୱତ୍ତ ଲିପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବେଆଇନ ଭାବେ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଜମିକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 169 ଏକର 81,167 ପରିମିତ ଜମି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପାଇଁ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 934ଟି ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା। ଗତ 11 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକାଶ କରିଛି। 2016 ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଅନେକ ଗାଁରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବିଜୁଳି ଅଭାବ ଲୁଚି ଯାଇଛି। 2024-25ରେ ବିଜୁଳି ଅଭାବ କେବଳ 0.1%। ଭାରତ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ଲୋକ ପିଛା ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର 45.8% ରହିଛି, ଯାହା ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ନିରନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ କି ଆବେଦନ ଗୁଡିକ ବିଚାରାଧୀନ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ବଡ ଅପଡେଟ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କି ପାଖାପାଖି 6,23,555 ଜଣ ଆବେଦନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1,37,05,941 ଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ 1,19,02,724 ଜଣ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 97,65,339 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଆସନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଅଛି ସେମାନେ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏପଟେ କହିଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଗକୁ ବଢିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଡା ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର। 20,150ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ। ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଇ ଉଦ୍ବେଗ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 74,224 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। 50ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ 6 କୋଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 3,890ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଭଡା ଘରେ ଚାଲିଛି। 10,469ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। 4,574ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି ସ୍କୁଲ ଘରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହାଇଟେକ ସଦନ ୟୁପି ବିଧାନସଭା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଲାଗିବ 110ଟି ଭିଡିଓ ୟୁନିଟ। ମିଳିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ଏହି ସବୁ କାମ ହାଇଟେକ ଉପାୟରେ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୃହରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଡିସପ୍ଲେ, ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ, ଅଟୋମେଟିକ ସେସନ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଧାନସଭାରେ 110ଟି ଭିଡିଓ ୟୁନିଟ ଲାଗିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଲ୍ଟି କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ, ଡାଟା କନଭର୍ସନ ମେସିନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏନ୍ଟୋଟେନସନ ସର୍ଭର ଲଗାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ବିତର୍କ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୟାଗ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଖୋଜା ଯାଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିଦର୍ଶକକୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଓଡିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? ଏ ରେ ଗଞ୍ଜାମ, ବି ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସି ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ଡି ହେଲା କନ୍ଧମାଳ। ଏ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନାଁ ଆଉ ଆନ୍ସରଟେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।